ایک سال اولاد ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان کرنے کا حکم دیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا، تو وہ نبی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے میرے لبتے جگر، اے میرے صالح بیٹے، میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اے حاجرہ، اپنے بیٹے کو تیار کر دو، میں ان کو ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم لوگ جس دین کو سیلیبریٹ کر کے قربانیاں کرتے ہیں، ہم یہ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دولت دیا ہے اس کے ذریعے ہم جانور لا کر قربانی کریں گے، لیکن میرے دوستو، ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لبتے جگر نے یہ ثابت کر دیا کہ قربانی اس وقت ہماری قابل قبول ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے والد ہم سے راضی ہے۔ ہماری قربانی اس وقت اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے جبکہ ہم تابع اور فرمانبردار ہو اپنے والد محترم کا۔ آج میرے دوستو، ہم قربانی تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم جانور کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے والد محترم ہم سے ناراض ہیں کہ نہیں ہے، ہمارے والد محترم کیا ہم سے راضی ہیں نہیں ہے، تو اس کو منایا کیسے جائے، اس کو راضی کیے بغیر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی جن کے اولاد میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نبی اتنے بڑے نبی ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو جتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام رکھتا ہے، ان کی قربانیاں، ان کے امتحانات، ان کی آزمائشیں بھی اسی قدر ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کہ جب ابھی چھوٹے تھے، ابھی ان کی عمر بہت کم تھی، تمثیل تھے، اسی وقت ان کے امتحانات کی گھڑی چالو ہو گئی تھی، اور حضرت ان کے والد محترم یعنی آزر اس وقت جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوگوں تک سناتے یا اپنے والد محترم سے کہتے تو وہ لوگ انکار کر دیتے۔ ان کے والد محترم کے لیے کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو نمرود کا واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ تو یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کو جو نہیں مانتا تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کیا۔ میرے محترم دوستو، یہ تو امتحانات کی گھڑی آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے جو ہماری پریشانیاں، ہمارے امتحانات تو لیں گے، لیکن میرے دوستو وہی ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری ہر پریشانیوں کو دور کرنے والے وہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے حق میں کہتے ہیں یا رکونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ویسی ٹھنڈی نہ ہو یا اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ہمارے ابراہیم کو تکلیف ہو، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ بھی امتحانات کی گھڑی تھی۔ اسی وقت اسی طرح میرے دوستو جب ان کی عمر گھٹتی گئی، وہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی شادی ہونے کے بعد، یعنی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک معصوم سا، ایک فرما بردار، ایک اطاعت گزار، ایک ہر حکم کو ماننے والے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صورت میں نوازا، تو دوستو دیکھیے کہ ایک تو بڑھاپے کا سہارا، ایک اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی نہیں، ایک جو بھی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راہ میں قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دوستو آج ہم جب قربانی کریں، جب جانور کو اپنے سامنے رکھیں، جب ان کو قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے، اس وقت ہم ان کے پاس رہیں تاکہ اس چیز کو فیل کر سکے، اس چیز کو محسوس کر سکے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لبتے جگر، اپنے نور نظر کے جب یعنی گردن پر چھری چلا رہے تھے، وہ اس وقت جو محسوس کر رہے تھے، وہ اس وقت جو ان کا احساس تھا، جو ان کا فیل تھا، میرے دوستو اس چیز کو ہم محسوس کریں۔ میرے دوستو یہ قربانی کسی دکھاوے کی چیز نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسے لگا کر گاؤں میں محلے میں جو ہم ہیں ہمارا زیادہ پیسے والا مال آئے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان دیکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقویٰ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس اطاعت
उसी देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उनको लेकर चलते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मेरे वाली लफ्ज़े जिगर अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि मैं आपको उनके नाम में कुर्बान कर दूं। तो जैसे ही ये सुनते हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म है। तो मेरे दोस्तों ये तो फरमाबरदार बेटे, ये तो नबी है, नबी के बेटे, तो ये तो होना ही है। ये तो जैसे ही सुनते हैं कि अल्लाह का हुक्म है तो फौरन वो कहने एक्सेप्ट कर देते हैं, मान लेते हैं जब ये अल्लाह का हुक्म है तो हम तैयार हैं इसके लिए। मेरे दोस्तों कैसा वक्त रहा होगा कि जो बहुत से दुआओं के बाद, बहुत ही आरज़ू तमन्ना के बाद एक बेटा मिला हो, एक बुरे नजर मिला हो, एक जिंदगी का सहारा मिला हो, एक बुढ़ापे की नाची मिली हो, उसको भी तोड़ने का, उसको भी कुर्बान करने का मौका हो। और अल्लाह ये वो भी ऐसी जगह में जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, जहाँ कोई सलाह देने वाला नहीं। दोस्तों वहाँ भी शैतान ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। कहा इसलिए कहा गया है कि इन शैतान इंसान के शैतान इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। वहाँ भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए सबसे पहले शैतान आता है हाजरा अलैहिस्सलाम के पास कि देखो पता है आपके बेटे को कहाँ ले जाया गया है, वो उनको कुर्बान करने के लिए ले जाया गया है, उनको ज़बह करने के लिए ले जाया गया है। और वो ये कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है। तो जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सुनती है अच्छा अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह का हुक्म है तो इसका मेरी क्या मजाल कि मैं उसको रोक सकूं। उसी तरह जब क्या कहता है उनके पास उल्टा सीधा नहीं चलता है शैतान का, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं कि यानी तुम अपने नब्ज़े जिगर को बहुत बुढ़ापे के बाद, बहुत गुनाहों के बाद मिला है, तुम इसको कैसे कुर्बान कर दोगे, तुम इसको कैसे कुर्बान कर दोगे। उनको वो बहकाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है कि ये ऐ शैतान तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं उनका नबी हूँ, उनका फरमाबरदार हूँ, तो यानी तुम्हारी कोई सिक्का चलने वाली नहीं है। तो शैतान वहां से भी पलटी मार लेता है। फिर उसी तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करता है। दोस्तों आज भी हम इंसानों को ये समझना होगा कि हम दुनिया में जो भी मशगूलियात है, दुनिया में जो भी काम है उसी के जरिए शैतान हमको बहका रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से हमको दूर कर रहा है। मेरे दोस्तों आज भी अगर हम अपने शैतान की चाल को नहीं समझे तो कल क़यामत के दिन हमारा ऐसा हशर हो जाएगा कि जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों अभी भी वक्त है कि हम अल्लाह की राह में जो कुर्बानी करने जा रहे हैं उसको भी अल्लाह के यानी सही नियत के साथ, वहाँ भी हमारे नफ्स में कोई किसी तरह की रियाकारी, किसी तरह का दिखावा न हो। मेरे दोस्तों उस वक्त बस ये एहसास करना है कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। ये तो मेरा अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर शुक्र है कि हमसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा जान नहीं मांगा, हमारा माल मांगा, वो माल जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई मकाम व मर्तबा नहीं। तो हम उस छोटी सी चीज के जरिए हम अल्लाह तबारक व तआला के जो असल अहकाम है, उसको ना भूल जाए। इसलिए दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अमल की तौफीक दे। उसी तरह दोस्तों जब हम कुर्बानी करें तो हमें इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है कि उनके जरिए किसी को तकलीफ ना हो। अगर हमारे मोहल्ले में गैर कौम रहते हैं, गैर ईमान वाले रहते हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना है। हमारे दोस्तों यानी हमें उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज होती है, बड़ी चीज जो इस कुर्बानी में होता है, सिर्फ गोश्त खाना नहीं होता है। दोस्तों हमें सबसे जब नियत यानी कुर्बानी हो जाए हमारा, तो जब हमारा गोश्त बांटने का मौका आए तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले हमें उन लोगों का ख्याल रखना है जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में है, जिनके घर कुर्बानी नहीं हुआ, जो इस निसाब को नहीं पहुंचे थे कि उनके कुर्बानी कर सके, तो उनका ख्याल रखे। मेरे दोस्तों ऐसा ना हो कि हम गोश्त बहुत सारा आते हैं, पीठ बांधे और क्या करता है बगल में पड़ोसी के बच्चे रो रहे हैं गोश्त के लिए, हमारे बगल में जो पड़ोसी है उनके बच्चे चीखे मार रहे हो, माँ बाप को परेशान कर रहे हो। दोस्तों हमें इन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। दोस्तों ये तो होता ही है अल्लाह की राह में कुर्बान करने का, तो इसलिए हम ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा हम दूसरों को बांट दें, मोहताजों को, यानी जो भी जरूरतमंद है या जो भी इसके मुस्तहिक है उनको दे दें। तो अल्लाह
ضرور قابل قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیت سماعت کر لیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ نیت کریں.